नमस्ते। आज ये 10वीं सेशन स्टार्टअप एंगेज प्रोग्राम के माध्यम से हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उन सबको मैं आई हब गुजरात सरकार की जो फ्लैगशिप संस्था है इनोवेशन इकोसिस्टम बनाने के लिए, उसके तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से और पूरी स्टार्टअप इकोसिस्टम की तरफ से स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन एंड चेयरपर्सन आई हब अंजू मैडम उपस्थित हैं। हमारे बीच में प्रोफेसर हिमांशु पांड्या, चीफ मेंटर ऑफ आई हब और गुजरात यूनिवर्सिटी के कुलपति जी हैं। We have Surendra Kaka with us, the amazing person behind the transformation of the city, former chairperson of ODA and also the president of चारूसाट यूनिवर्सिटी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जयसुख भाई हैं जो एक सबके लिए एक इंस्पिरेशन है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, जमीन से आके बहुत सारे युवाओं के लिए प्रेरणा है। तो जयसुख भाई हमारे साथ हैं जो ओरेवा, अजंता ओरेवा उनके फाउंडर हैं, उनके हेड हैं। हमारे साथ नागार्जुन सर है, कमिश्नर हायर एजुकेशन और ऑनररी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आई हब जुड़े हुए हैं। आज ये 10वां सेशन है स्टार्टअप एंगेज का और इसमें जितने भी विद्यार्थी, इनोवेटर, स्टार्टअप्स इस सेशन को फेसबुक लाइव माध्यम से सुन रहे हैं, मैं उनको भी स्वागत करना चाहता हूँ। ये एक ऐसा मंच है जिसके द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी जो है आई हब में और इकोसिस्टम में, उनके साथ हर सप्ताह में आपको डायरेक्टली रूबरू होने की मौका मिलता है। ये मंच हमने बनाया है। मैं अनुरोध करूंगा नागार्जुन सर को टू गिव हिज वेलकम एड्रेस फॉर दिस सेशन। थैंक यू हिरण भाई। आई हब की तरफ से जो 10th स्टार्टअप एंगेज प्रोग्राम का आज आयोजन किया गया है खूब अभिनंदन पात्र है, क्योंकि हम सब लोग मिलकर जो काम करना चाहते हैं, युवाओं को आत्मनिर्भर भारत की ओर में एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और उनके आइडियाज को हम कैसे कॉलेज लेवल पे ही एक अच्छा सेफ एनवायरनमेंट दे जहाँ पे फेलियर के फियर के बिना वो लोग अपना आइडिया के प्रयोग के ऊपर काम कर सके, उससे वो एंटरप्रेन्योर बन सके और उनको एक सेटअप एंड सपोर्ट मिले जो टीचर्स के थ्रू, और कॉलेज पूरा करते करते वो खुद एंटरप्रेन्योर बने और युवाओं को जॉब सीकर्स में से जॉब क्रिएटर्स बनाने की ये एक अभिगम है। और नॉलेज इकोनॉमी में अगर हमको वर्ल्ड लेवल पे compete करना है तो नए नए आइडियाज को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में बना के, आइडिया को प्रोडक्ट में बना के, प्रोडक्ट को फिर मार्केट तक ले जाने की माइंड टू मार्केट ये जो जर्नी है उसको बहुत ही अर्ली एज में हम शुरुआत करने का और उसको आगे बढ़ाने का जो काम है आई हब के थ्रू स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी जो शिक्षण विभाग कर रहा है उसमें एक आज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माइलस्टोन कार्यक्रम है। हम आज जयसुख भाई उपस्थित हैं और माननीय सुरेंद्र काका भी उपस्थित हैं। एक उद्योगपति हैं और उद्योग क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े सिद्धि हासिल कर चुके हैं, और सुरेंद्र काका जो हैं जाहिर जीवन में और शहरी विकास और शैक्षणिक में भी बहुत खूब योगदान दिया है, और उनके मार्गदर्शन और उनकी जो प्रेरणा है, जीवन की प्रेरणा हम लेंगे। और जो चारूसाट की यूनिवर्सिटी है उसकी भी चेयरमैन है। उसके साथ साथ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी अंजू शर्मा मैडम है जो पूरे प्रोग्राम को विजन के साथ ड्राइव कर रहे हैं। पिछले 3 साल में हम बहुत ही गर्व ले सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट के अंतर्गत कॉलेज के बच्चों ने मिलके 700 पेटेंट दाखिल किया है। इससे हम खुशी भी ले सकते हैं। हालांकि जितना इंडिया के लिए जरूरत है, अगर हमको चाइना जैसे, यूएसए जैसे, जर्मनी जैसे कंट्री से हमें टक्कर देना है नॉलेज इकोनॉमी में और आधुनिक टेक्नोलॉजी में, तो हमको ये पेटेंट 700 नहीं 7 लाख भी करने पड़ेंगे। तो उसका जो बेस है ये आई हब प्रोग्राम, ये जो स्टार्टअप एंगेज है उसके थ्रू हम करना चाहते हैं, जिसमें आपके जैसे इंस्पायरिंग लोगों को लाके हमारे एंटरप्रेन्योर्स और स्टूडेंट्स को दिखाते हैं। मुझे आशा है कि आज की सेशन जो है खूब बहुत ही अच्छा, इंस्पायरिंग और आपके जीवन दोनों के जीवन से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अपने स्टूडेंट्स को और हमारे मेंटर्स को। आप सब आए तो आपको मैं आई हब की तरफ से स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। मैं अभी हिमांशु पांड्या जी, चीफ मेंटर आई हब जी से अनुरोध करता हूँ कि वो अपने प्रारंभिक भाषण प्रदान करें। उपस्थित सबको सादर नमस्कार। ये बड़े खुशी की बात है कि जब पूरी दुनिया एक महामारी से उलझ रही है, रास्ता नहीं दिख रहा है, ऐसे समय में आई हब पिछले 10 वीक से हर रोज 2 नई शख्सियत
लोगों के सामने लाते हैं, जिनसे हमारे युवाओं को प्रेरणा मिले, उनसे इंस्पायर हो और अपनी कारकिर्दी आगे बढ़ाए। जब भी कभी बात होती है कि हम युवाओं को आत्मनिर्भर कैसे बनाएंगे, उनके लिए कैसे कोई नए आयाम देंगे, तब एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि इसको मदद कौन करेगा, हेल्प कौन करेगा, उसको प्लेटफॉर्म कौन देगा। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और आई हब की पूरी टीम ये पूरे पैंडेमिक में एक दिन भी आराम से नहीं बैठे हैं। हमारे युवाओं को कभी ये फील नहीं हुआ है कि हमारे संस्थान जो है वो बंद है और हमको शिक्षा नहीं मिल रही है। ये एक नए प्रकार की शिक्षा है जो आज के जमाने में बिल्कुल जरूरी है और अनिवार्य है। मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि अगर आप अपने आप को ढूंढे, अपनी क्षमताओं को देखे, उनसे समझे कि आप कितना प्रदान कर सकते हैं हमारे देश के विकास में, हमारे समाज के विकास में और आपके फैमिली के विकास में, ये सारी क्षमताओं को एक प्लेटफॉर्म पे लाके आप जिस कैपेसिटी में अपना एजुकेशन रखते हो, आपकी डिग्री जो है, इसके बाद आप कौन से लेवल पे आगे जाके परफॉर्म कर पाओगे, ये सारी आपकी जो कैपेसिटी है उनको ढूंढने के लिए, उनको समझने के लिए ये पूरा एक आई हब जो है वो बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे आपको पेटेंट करना है, ट्रेडमार्क बनाना है, कंपनी बनानी है, आपको मेंटरशिप चाहिए, आपका आईपीआर कैसे प्रोटेक्ट होगा, इसके बाद आप प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, उसको मार्केट में कैसे लॉन्च करोगे, मतलब एक फुल प्रूफ सिस्टम बना के हमने दिया है जहां पे आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी। यहां तक कि फंडिंग भी उपलब्ध है। अगर आपके प्रोजेक्ट में इतनी ताकत है कि वो एक प्रोडक्ट बन सकता है, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए फंडिंग भी अवेलेबल है। आप समझ लीजिए, जब सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनके लिए काम करने के लिए सारे जो मौके हैं वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवा रही है, तब युवाओं का ये दायित्व बन जाता है कि अपने आप को ढूंढे और इस कार्य में अपने आप को योजे। मुझे लगता है कि आई हब का ये जो नया आयाम है, जिसमें स्टार्टअप एंगेज में हर वीक हम 2 शख्सियत ऐसी बुलाते हैं जिनसे कि हमारे युवा प्रेरित हो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का एक मौका ढूंढे, एक जरिया ढूंढे। हो सकता है इन्हीं की बातों से कुछ चीजें ऐसे निकल के आए जिससे आपको पूरा इंस्पिरेशन मिले और आप जहां पे रुके हो वहां से आगे बढ़ने का मौका मिले। माननीय सुरेंद्र काका ये कोई ऐसा चेहरा नहीं कि जिसको इंट्रोडक्शन देना पड़े। जब पूरा अहमदाबाद सिटी एक मेगा सिटी बनने जा रहा था, तब उसको डेवलप कैसे किया जाए, आने वाले 25 साल में अहमदाबाद कैसा दिखना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसका अगर किसी ने ड्रीम देखा हो, उसका प्रॉपर प्लानिंग किया हो और एग्जीक्यूशन किया हो, ऐसी ये शख्सियत है कि जिन्होंने पूरे अहमदाबाद को एक ग्लोबल मैप में एक पोजीशन दिलाई। ये इतना आसान नहीं है, किसी सिटी को ग्लोबल मैप में पोजीशनिंग दिलाना इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि आज जयसुख भाई और सुरेंद्र काका दोनों मिलके हमारे युवाओं को बहुत प्रेरित करने वाले हैं। हम आभारी है मैडम अंजू शर्मा के, जो पिछले 10 वीक से हर रोज सुबह 11 बजे विदाउट फेल ये युवाओं को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ में मिलके उनसे वार्तालाप हो रहा है। ये बहुत ही उम्दा आयाम है। इसके लिए आई हब की पूरी टीम, हिरणमय, नागराजन सर, हम सब लगे हुए हैं इसमें और ये कार्यक्रम चलता रहेगा और हम युवाओं को इंस्पायर करते रहेंगे। अब मैं आह्वान करता हूं हमारे युवाओं को कि आप आइए और इस प्रवृत्ति से जुड़िए और अपने आप को खोजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अभी मैं दोनों मेहमानों को इंट्रोड्यूस करूंगा आपके साथ, उनके बारे में 2 शब्द बताऊंगा। डॉक्टर हिमांशु पांड्या ने बहुत सरल तरीके से बताया कितनी ग्रेट काम इन दोनों हस्तियों ने किए हैं। सुरेंद्र काका प्रेसिडेंट हैं चारूसाट यूनिवर्सिटी की। Till 2006, SG Highway marked the westernmost extremity of the city of Ahmedabad. Then the Sardar Patel Ring Road came up, 7 kilometers further west. A 76.3 kilometer road barreling through privately owned acres of 23 villages. And I think to be mired in planning and regulatory body of the city, the Ahmedabad Urban Development Authority order.
During his varied roles under city planning and development bodies, he has given some of the most significant projects of the city Ahmedabad. These improvisations included the town planning scheme, Sardar Patel Ring Road, upliftment of blacks, and many others at the order. Civil engineer by profession, Surendra Kaka has been keenly interested in setting the face of city from his early years and has worked towards providing the citizen a better lifestyle by the betterment of various elements of city infrastructure. Another aspect close to his heart is education. Under his visionary leadership, he has made Sarathur a global innovation hub और अभी वो प्रेसिडेंट हैं सारथर यूनिवर्सिटी की। काका नमस्ते एंड वेलकम टू दिस सेशन। हमारे बीच श्री जयसुख भाई पटेल हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ओरेवा की। द ग्रेट विजनरी लेट श्री ओरबजी भाई पटेल started manufacturing of wall clocks in Ajanta Transistor Clock Manufacturing Company and accomplished several milestones and also become the world's largest clock manufacturing company. Sri Jayasukh Bhai Patel has spearheaded the group to newer heights with various verticals such as lighting products, e-bikes, home appliances, electrical accessories, electronic products like telephone, calculators, LED TV, etc. Oreva is among the few leading industrial houses to invest in the affordable e-bike technology that has the potential to transform the way people travel in India. And is, of course, the solution for the alternative source against the petroleum fuel or fossil fuel. It also has the influence of non-carbon emission to develop pollution-free environment for the country. Oreva Group, a well-known company, has the strong infrastructure with one of the largest manufacturing plants in India, spread over 200 acres of land in Kutch district, with the complete setup of state-of-the-art in-house manufacturing facility and firmly adhering to government missions of Make in India. So जयसुख भाई बहुत-बहुत धन्यवाद, आज आपने हमारे साथ ज्वाइन किया, we welcome you. तो आज शुरुआत में हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आप जो हैं, ये कहने से अत्युक्ति नहीं होगा कि यू आर द क्लॉक मैन। हमारे घर में जो पहला घड़ी लगता था वो कहीं ना कहीं अजंता से आता था। तो आपकी जो जर्नी है, आपने एक सपना देखा, आपकी फादर ने एक इंस्पायरिंग एंटरप्राइज बनाई थी और आज आप एक मल्टीप्रोन इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं। तो हम आपकी कहानी जानना चाहेंगे, कैसे हुआ ये कहानी? वुड यू लाइक टू शेयर सो दैट ये जो 5-6 हजार विद्यार्थी आपको सुन रहे हैं उनको आपकी कहानी से इंस्पिरेशन मिलेगा। नमस्कार, मॉर्निंग। बताओ तो मेरे फादर स्कूल के अंदर टीचर थे और जो भी उसको जॉब मिलती है वो जॉब करे और साथ साथ में जो उनका फैमिली है वो फैमिली को वो सेटअप करे। तो मेरे फादर में स्कूल में जॉब चालू थी उसी टाइम ही एक 1971 में अजंता क्लॉक करके एक कंपनी के अंदर वो एज ए स्लीपिंग पार्टनर वो ज्वाइंट हुए। ये बात है 1971 की। और उसी टाइम मोरवी के अंदर 5 से 6, तो धीरे धीरे वो कंपनी मेरे फादर के हाथ में आने लगी। उसी टाइम मैं भी छोटा था, मेरे से जो बड़े 2 भाई है, एक केमिकल इंजीनियर है, दूसरे ब्रदर है वो मैकेनिकल इंजीनियर है। तो वो दोनों ब्रदर वो बिजनेस में मेरे फादर के साथ ज्वाइंट हो गए और वो अजंता ग्रुप जो हम लोगों का जो कंपनी है उसको रन करने में जर्मनी 2 कंपनी के साथ टेक्निकल नो हाउ लेके वो क्वार्ट्ज टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड क्लॉक है वो हम लोगों ने 85-86 के आसपास मोरवी के अंदर बनाने का एक सोचा और एक प्लानिंग किया। उसी टाइम मेरे फादर के साथ मेरे जो फादर के जो ब्रदर होते हैं उनके भी जो लड़के थे वो सब बिजनेस के अंदर उसी टाइम ज्वाइंट हो चुके थे और हम लोग 10-12 यंग जो के टाइम इतना इम्पोर्टेंट चीज है कि वो छोटे से छोटे लोग जो रहते हैं जिसको हम एक चाली सिस्टम बोल सकते हैं या झोपड़पट्टी बोल सकते हैं, वहां पे भी ये टेक्नोलॉजी वाला घड़ी है वो भी उसको यूज कर सके, वहां तक हमको लेके जाना है। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने अपना प्रोडक्शन और कॉम्पिटिटिवनेस हम लोगों ने जनरेट किया। जो कंपनी के ओवरहेड्स होते हैं तो 92 के आसपास हम लोग 1,25,000 क्लॉक पर डे के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पे हम पहुंच गए थे। इंडिया के अंदर तो क्लॉक बना के बेचते थे और जो भी इंडिया में क्लॉक बनता था उसका 85-90% मार्केट शेयर हम लोगों के पास था। फिर हम लोगों को ऐसा फील हुआ कि भी ये बिजनेस हम लोग एक्सपोर्ट के अंदर भी जा सकते हैं। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बांग्लादेश है, श्रीलंका है, यूएई है, ऐसी कंट्री को अप्रोच किया
कि भाई ये प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं, या जो हम लोग प्रोडक्ट 92, 93 के आसपास, और दुबई से हम लोग कम से कम 40 कंट्री के अंदर ये वर्ल्ड क्लॉक है वो हम लोग एक्सपोर्ट करते थे और एक्सपोर्ट हो रहा था। जब हम लोगों ने एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया, उसी टाइम एक चैलेंज हम लोगों को आई थी, क्योंकि मेड इन इंडिया का क्लॉक दुबई, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट की कंट्री के जो लोग हैं वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट परचेस करने के लिए नहीं है, तो हम आपको बड़ी क्वांटिटी में जितना ऑर्डर चाहिए इतना हम ऑर्डर देने के लिए तैयार है। उसी टाइम मेरे फादर ने ये बात बताई हम लोगों को कि जब हम लोग ये क्वालिटी का क्लॉक बना सकते हैं और ये प्राइस में दे सकते हैं, वो हम लोगों का प्रोडक्ट क्वालिटी के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से अगर एक्सेप्ट है, तो आज नहीं तो कल मेड इन इंडिया और अजंता ब्रांड धीरे धीरे एक्सेप्ट हो जाएगा। और मेड इन इंडिया नहीं है। अगर आप लोग मुझे थोड़ा सा परमिशन देते हैं तो अब हम लोग अपनी ब्रांड से जो क्लॉक हम लोग $1 में सेल्स कर रहे हैं, उसको 50 सेंट के अंदर हम लोग एक दफा 100-200 कंटेनर मार्केट के अंदर दुबई की मार्केट के अंदर फेंक देते हैं। हम लोगों को 2 से 3 करोड़ रुपीस का उसी टाइम का जो वैल्यू है उसी हिसाब से लॉस होगा, लेकिन पहचान वाला उनका जो कॉन्टेक्ट वो पूरा मिडिल ईस्ट और पूरा अफ्रीका कंट्री के अंदर था, उन लोगों का कॉन्टेक्ट। उनकी वजह से ये 200 कंटेनर अफ्रीका की हर एक कंट्री के अंदर वो हम लोगों का जो क्लॉक था वो पहुंच गया। और क्लॉक के अंदर जब मेड इन इंडिया था, जब अजंता ब्रांड थी, तो जो लोगों को ऐसा लगा कि भी ये तो बहुत कम प्राइस में मिल रहा है, जो प्राइस होना चाहिए उसके है, और प्राउड के साथ किसी के साथ बात करते हैं कि जब हम इंडियन है और मेरा प्रोडक्ट इंडियन प्रोडक्ट है, तो मैं मेड इन इंडिया, विदाउट मेड इन इंडिया मैं कभी भी अपनी प्रोडक्ट कहीं पे भी मैं एक्सपोर्ट नहीं करूंगा। मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल और दे दूं, हम लोग 93, 94 से कैलकुलेटर के फील्ड के अंदर है। कैलकुलेटर के अंदर आपको मालूम है कि वर्ल्ड के अंदर सिर्फ 2 ही कंपनी जो जापानीज कंपनी है वो कैलकुलेटर में अपनी मास्टरी उनके पास है। एक है अपना कैसियो करके जो हम लोग जानते हैं, और एक सिटीजन करके ब्रांड है, वो की ब्रांड से, सिटीजन ब्रांड से कैलकुलेटर देंगे, लेकिन मेड इन इंडिया नहीं निकालेंगे। और वो डील हम लोगों का नहीं हुआ था। उन लोगों ने ये बताया कि मेड इन इंडिया नहीं, आप कोई भी कंट्री का ओरिजिनल मत लिखिए, आप हम जो ऑर्डर देते हैं उसी हिसाब से जहां पे हम बोलते हैं आप शिपमेंट कर दीजिए। तो ये एक होती है बिजनेस में, एक अपना एक सोच होती है, या अपना एक आइडिया होता है, या अपना एक वजूद होता है। ये आप ऐसा मत सोचिए कि आज मुझे ये रिजल्ट मिल जाना चाहिए, कल मुझे ये रिजल्ट मिल जाना चाहिए। आप मेहनत करते रहेंगे, आप कंटिन्यू फॉलो करते रहेंगे, कंटिन्यू आप एक्टिव रहेंगे। अगर दूसरे लोग 10 घंटा काम करते हैं तो आप 12 घंटा काम करना चालू रखेंगे, तो मैं ये जरूर मानता हूं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको 100% रिजल्ट मिल सकता है। और आज हम लोगों का 50 साल का एक के अंदर है, सीएफएल के अंदर, तो जो एलईडी लाइटिंग के अंदर, मैं उसका भी एक छोटा सा एग्जांपल आज दर्शकों को देना चाहता हूं। ये बात है 1998 या 1990। उसी टाइम सीएफएल करके जो एक प्रोडक्ट था वो इंडियन मार्केट में कहीं पे अवेलेबल नहीं था। मेरा रेगुलर चाइना जाना और रेगुलर मेरा चाइना के साथ टच था, हर 2 महीने में। और जितना एनर्जी आपको हम लोगों को चाहिए, इतना एनर्जी हम लोग जनरेट करने का कैपेसिटी इंडिया के अंदर नहीं है। तो ये प्रोडक्ट अगर 80% एनर्जी सेव करता है तो ये प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में चलेगी। तो उनका फैक्ट्री देख के वहां से थोड़ा सैंपल प्राइस वगैरह लेके मैं इंडिया में आया, मैंने चेक किया, तो उसी टाइम यहाँ पे सिर्फ 1 या 2 कंपनी वो प्रोडक्ट बेच रही थी। जैसे एक था 50 रुपीज में बेच रहे, वो लोग तो एक लग्जरियस लैंप करके मार्केटिंग कर रहे हैं। जो अपर क्लास के लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जिसको व्हाइट लाइट चाहिए, उनके लिए ये लैंप है, ऐसे करके वो लोग मार्केटिंग करते थे। तो मुझे उसी टाइम ऐसा एक फील हुआ कि भाई क्यों ना ये लैंप को मैं झुपड़पट्टी तक लेके जाऊं। जब एनर्जी सेविंग का लैंप है तो कंट्री के अंदर बहुत सारा एनर्जी सेविंग होगा। और ये प्रोडक्ट को सुरेंद्र काका तो जरूर याद होगा कि आज से 20 साल पहले जब हम लोग लैंप परचेस करने के लिए जाते थे, तो दुकान वाले अपने होल्डर के अंदर लैंप चेक करके आपको लैंप देते थे। जब दुकान से हम नीचे उतर जाते थे तो वो लैंप का कोई गारंटी, कोई वारंटी कुछ नहीं होता था।
तो वो टाइप का जब वहां पे माहौल था, तो मैंने एक बात मार्केट के अंदर रखी कि हम लोगों का ओरेवा का जो अगर 100 रुपये का परचेस करते हैं तो 3 महीने में जो एनर्जी का सेविंग होता है वो 80 रुपये का डिफरेंस आपके घर के अंदर वापस आ जाता है, और बाकी का 8 महीना 9 महीना आपको फ्रीली लैंप मिलता है। तो आप क्यों ना परचेस करें। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो लैंप का जो हम लोगों ने सेटअप किया, और एक टाइम ये बात आ गई कि हम लोग 2 लाख पीस पर डे के हिसाब से वो इंडियन मार्केट में लैंप बेचते थे, और हम लोगों के पीछे। अब मैं अनुरोध करूंगा सुरेंद्र पटेल जी से कि काका आपने ये पूरी प्रयास जो किया एक नए युग में नई सोच में, तो क्या सपना था, कैसे प्लानिंग करी और इसको कैसे रूपांतरित किया एक आउटकम में, आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आज की युवाओं के लिए आपकी मैसेजेस। मैडम अंजू शर्मा जी, हिमांशु भाई, नागराजन जी, जयसुख भाई और बाकी सुनने वाले सब भाई बहने, मैं पहला बात बताऊंगा कि 1947 में આપણો દેશ આઝાદ થયો તે વખતે જાપાન, જર્મની, ચાઇના અને યુરોપના કેટલાક દેશોની સ્થિતિ આપણા જેવી જ હતી, પણ એ દેશોએ જેને રાષ્ટ્રીય સ્વાભિમાન અને પરિશ્રમની પરાકાષ્ઠાને સાથે રાખીને સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ, ઇનોવેશન્સ અને રિસર્ચ જેવા પ્રોજેક્ટો પર ભાર મૂક્યો, એને અગ્રિમતા આપી, એટલે આટલો વિકાસ કરી શક્યા છે। એટલે ઇનોવેશન્સ એ આજના સમયની માંગ છે। ઇનોવેશન્સ એટલે કંઈક નવું કરવું અને શોધવું, વિકાસ કરવું। નવીનતા વિના પ્રગતિ છે નહીં। જે સંસ્થાઓ, જે દેશ બદલાવ નથી લાવતી એ દેશ સ્પર્ધાત્મક ટકી શકતા નથી। વૈશ્વિક ઇતિહાસમાં પણ એક મહત્વની બાબત અત્યારે એવી છે કે પોતે રાષ્ટ્ર આત્મનિર્ભર એટલે પોતાની જરૂરિયાતો પોતે જ ઉત્પન્ન કરી શકે એવી સ્થિતિમાં હોય તો જ દેશની સ્વતંત્રતા કાયમ રહે છે। એટલા માટે જ પ્રધાનમંત્રીએ નરેન્દ્રભાઈએ જેને સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ, ઇનોવેશન્સ, સ્ટાર્ટઅપ અને આત્મનિર્ભરતા માટે ભાર આપ્યો છે અને લોકોને અને બાળકોને બધાને અનુરોધ કર્યો છે કે તેમાં વધુ લોકો જેને ઇન્વોલ્વ થાય। આપણે માટે દરેક ક્ષેત્રમાં સંશોધન, રિસર્ચ, ઇનોવેશન્સ પર ભાર મૂકવો પડશે। સમાજના પ્રશ્નોને હલ કરવા માટે જ પહેલેથી જ પહેલ કરવી પડશે। બીજા દેશો પર નિર્ભર રાખ્યા વગર રોજગારીની તકો ઊભી કરવી પડશે। નાના મોટા ધંધા વેપાર જાતે જ વિકસાવવા પડશે અને આપણી અડચણો, સમસ્યાઓનો માર્ગ સકારાત્મક, પોઝિટિવ્સ અને ક્રિએટિવિટી દ્વારા હલ કરવો પડશે। દેશની અંદર આપણા દેશમાં બહુ જ વિવિધતા છે, વિવિધતાથી ભરેલું છે। દેશની અંદર અનેક જાતના સમજો કે આપણી જેને કે છે ને રો મટીરિયલ પણ પુષ્કળ છે। દેશના અંદર લોકોની રિક્વાયરમેન્ટ પણ વિવિધ પ્રકારની છે, વિવિધતા પણ। તો એ વિવિધતાઓને ધ્યાનમાં રાખી આપણે ઘણું ડેવલપમેન્ટ કરી શકીએ એમ છે। એક દાખલો આપું કે ચાઇના આપણા દેશની જરૂરિયાતને, આપણા સમાજના જે સામાજિક ઉત્સવ થાય છે એને ધ્યાનમાં રાખી અને પ્રોડક્ટ બનાવીને ડમ્પિંગ કરે છે। આપણા માટે શરમજનક વસ્તુ છે કે નાની નાની વસ્તુઓ પણ જેને કે છે ને ચાઇનાવાળા આપણું ધ્યાનમાં રાખીને બનાવતા હશે તો આપણે કેમ ના કરી શકીએ। ઇનોવેશન્સ મનુષ્યના જીવનમાં પોઝિટિવ્સ બદલાવ લાવી શકતો હોય છે। સ્ટાર્ટઅપની સફળતા વ્યક્તિના રહેલા નવીનતમ વિચારોને હકીકત બનવાનો દ્રઢ મનોબળ, પડકારોને ઝીલવાની ક્ષમતા અને લીડરશિપ પર આધારિત અને આવડત પર નિર્ભર છે। સ્ટાર્ટઅપનો ઉદ્દેશ ફક્ત રૂપિયા કમાવાનો નહીં પણ લોકોની સમસ્યાઓમાંથી મુક્તિ અપાવવાનો, સુવિધાઓને સરળ બનાવવાની અને નવસર્જન દ્વારા સમાજમાં પરિવર્તન લાવે તે હોવું જોઈએ। આ ઉદ્દેશનો દ્રઢ મનોબળ સાથે આગળ વધીશું તો ઉતાર અને ચઢાવ સાથે આપણે આગળ રહીને સફળતા જરૂર મેળવી શકીશું। આ માટે ગુજરાત સરકારના વિદ્યાર્થીઓ માટે સ્ટાર્ટઅપ ઇનોવેશન હબ, આઈ હબ તૈયાર છે, જે આપની બધી જ મદદ કરવા તૈયાર છે। બાકી મારી ચારુસેટ યુનિવર્સિટીઝની વાત કરું તો ચારુસેટ યુનિવર્સિટીઝમાં પહેલે દિવસથી જ અમે રિસર્ચ અને ઇનોવેશન્સમાં
થાય એટલા માટે અમે ફેકલ્ટીઝમાં, માનો કે અમારા પહેલા પ્રોવોસ્ટ હતા એ શિવપ્રસાદ કોસ્ટા, જે ઈસરોમાં આર્યભટ્ટ જે પહેલો સેટેલાઇટ થયો એમાં જે પ્રિન્સિપલ સાયન્ટિસ્ટ હતા એ અમે રાખ્યા હતા. અત્યારે પણ પંકજ જોશી, આજે તમે સમાચારમાં સાંભળ્યું હશે કે અમને નેશનલ સાયન્સ એકેડમીમાંથી મોટું એવોર્ડ મળવાનો છે, એ અત્યારે અમારે કામ કરી રહ્યા છે. આ બંને લોકોએ અમારા ત્યાં રિસર્ચ અને ઇનોવેશન્સમાં ભાર મૂકીને કામ કર્યું છે. અમે આજે આપણું અનફોર્ચ્યુનેટલી આપણું સિલેબસ જે અત્યારના ઉદ્યોગ ધંધાને અનુરૂપ નથી હોતું, એટલે અમે ઉદ્યોગ ધંધાને સાથે રાખી અને એને અનુરૂપ થાય એ પ્રમાણે અમે ચારુસેટનું સિલેબસ તૈયાર કર્યું છે. અમે એ જાતના ત્યાં આગળ આખું એન્વાયરમેન્ટ અમે એવું ઊભું કર્યું છે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સાથે કે લોકોને ભણવાનું મન થાય, આવું કરવાનું મન થાય જતું થાય છે. અમે એ ચારુસેટની અંદર ઇન્ટરપ્રિન્યોરશિપ ડેવલપમેન્ટ અને ઇન્ક્યુબેશન સેન્ટર ઊભું કર્યું છે. સાથે સાથે ચારુસેટે ઇનોવેશન્સ, ક્રિએટિવિટી અને પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગના અભ્યાસ માટે ટ્રેનરો અને એક્સપર્ટો દ્વારા તાલીમ આપવામાં આવે છે. બીજા અમે મોટી બધી યુનિવર્સિટીઓ છે, ફોરેનની ઘણી યુનિવર્સિટીઓ સાથે, લગભગ 90 જેટલી ફોરેન યુનિવર્સિટીઓ સાથે અમે એમઓયુ કર્યું છે. એ સાથે કેટલીક ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે એમઓયુ કર્યું છે. અમે માનો કે ઈસરો, પછી બાબા ડિફેન્સ, એવી નેશનલ ટાઈપની 9 ઇન્સ્ટિટ્યૂટો સાથે અમે એમઓયુ કરીએ અને કેટલાક પ્રોજેક્ટો જોઈન્ટમાં અમે જેને કહે છે ને કરી રહ્યા છીએ. એ સાથે કેટલીક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જે છે, ટાટા, ઝાયડસ, એવી કેટલીક 10-12 ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે પણ એમઓયુ કર્યું છે. અને એ પ્રમાણે અમે આ જેને કહે છે ને અમે કેવી રીતે ચારુસેટ યુનિવર્સિટીઝ, કેવી રીતે ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર અને બાકી બધો રિસર્ચ કરી શકે એ જાતનો રિસર્ચ કરવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. માત્ર હાયર લેવલે નહીં, પણ અમે એવું જોયું કે બાળક નીચેથી જ, નાનપણથી જ એ સાયન્સમાં રસ લેતો થાય એવું કરવું જોઈએ એમાં. એટલા માટે અમે ચારુસેટે આણંદ જિલ્લાની 40 સ્કૂલો સાથે અમે એક સેલ બનાવ્યું છે કે જે ગ્રામીણ શિક્ષણ, ગ્રામીણ સ્કૂલોની સ્તર સુધરે એટલા માટે અમે એ સ્કૂલો સાથે 40 સ્કૂલો સાથે એમઓયુ કર્યું છે. એ સ્કૂલોને અમે વિજ્ઞાન, મેથ્સ અને અંગ્રેજી એ બાજુ બધે કેવી રીતે વધારે સારી રીતે આઉટપુટ થાય એ જાતને અમે સ્ટુડન્ટોને અને એ લોકોના શિક્ષકોને અને માર્ગદર્શન આપતા હોઈએ છીએ. અને એ લોકોને ટીચરો, શિક્ષકો અને સ્ટુડન્ટને ચારુસેટમાં લાવી અને એ લોકોને અપગ્રેડ કરતા હોય છે. આમ અમલી રીતે અમે ચારુસેટ અત્યારે લગભગ 250 જેટલા લોકો પીએચડી કરી રહ્યા છે. અનેક અમે પેટન્ટો પણ કરી છે. એટલે ચારુસેટ બાબતમાં ચારુસેટ આ ઇનોવેશન અને રિસર્ચમાં બહુ અગ્રણી રીતે આગળ વધી રહી છે. So, Dr. Pandya, I think we have some questions from the audience. So, would you like to put forward? Yeah, this is really very important when we are listening to stalwarts, those who are working excellent in their own fields, and they are inspirational and role model for many of our youngsters. આ શૃંખલામાં હું કાકા આપને એવું પૂછવા માંગીશ કે આપ જે ચારુસેટ યુનિવર્સિટીના ચેરપર્સન છો, જ્યાં આગળ આપે વાત કરી કે ગ્રામ્ય વિસ્તારના યુવાઓને નવીનતમ આયામોને કેવી રીતે સમજવા, એને ધ્યાનમાં રાખીને સમાજની અને ઔદ્યોગિક જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને કેવી રીતે નવા સંશોધનો હાથ ઉપર લેવા. અંદાજે 250થી વધારે વિદ્યાર્થીઓ આપને ત્યાં પીએચડી કરે છે. તો આપની આ જે સંસ્થા છે એ શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તાર બંનેની વચ્ચે છે અને એ એક એવો સુભગ સમન્વય છે કે જ્યાં આગળ ગ્રાસરૂટ ઇનોવેશન્સની જે જરૂરિયાતો છે એને ધ્યાનમાં રાખીને સંશોધનો થાય છે. વિદ્યાર્થીઓ આપના ત્યાં જે ભણે છે, શિક્ષકો આપના ત્યાં જે કામ કરે છે, રિસર્ચર્સ જે સંશોધનો કરી રહ્યા છે તે સમાજ માટે પ્રેરણારૂપ છે, વાત સાચી.
આપને એટલું પૂછવા માંગીશ કે આ આખી જર્નીની અંદર આપને આ વિચારોની શરૂઆત કેવી રીતે થઈ અને કયા માધ્યમથી આપે એવું વિચાર્યું કે ભવિષ્યના ભારત માટે આ પ્રકારની વ્યવસ્થા ઊભી કરીશું તો જે સમાજને ફાયદાકારક થશે અને આવતા સમયની અંદર યુવાનોએ અને આ વ્યવસ્થાએ કેવા પ્રકારની ચેલેન્જીસનો સામનો કરવાનો છે અને કેવી રીતે આગળ વધવાનું છે. આપ જસ્ટ આપની મૌલિક છટાની અંદર જ આ વસ્તુ કહેશો તો ખૂબ આનંદ થશે. આપણે અમારે જે સ્પેશિયલ જે પ્રોગ્રામ કર્યો છે પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ, ક્રિએટિવિટી, ઇનોવેશન અને પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ, એ માધ્યમ દ્વારા સમાજની અંદર દરેક ક્ષેત્રમાં કંઈ ને કંઈક પ્રશ્નો છે, કંઈક ને કંઈક બદલાવ કરવાની આવશ્યકતા છે, બરાબર છે ને? તો એ બદલાવ શું કરવો જોઈએ કે જેથી માણસ જેવું છે કે જેને કહે છે ને નવું થઈ શકે, નવું જેને કહે છે ને આપી શકીએ, જે છે એમાં જેને કહે છે ને સુધારો કરી શકીએ, એમાં જેને કહે છે ને કે સ્પીડી જે કંઈ માનો કે પ્રોડક્શન્સ હોય કે કોઈ કાર્યક્રમ, કોઈ ડેવલપમેન્ટ કામ થતું હોય તો સ્પીડી, સારું, એફિશિયન્ટલી અને ક્વોન્ટિટી વાઇઝ પણ ક્વોલિટી વાઇઝ પણ જલ્દી સરસ થઈ શકે, એ જાતનું થઈ શકે. એટલા માટે શું કરવું જોઈએ એ જાતનું જેને કહે છે ને આપણે માઇન્ડ એપ્લાય જે કરવું છે એ જાતના દિશામાં વળવું જોઈએ. આપણે ચીલા ચાલુ ભણવાથી માત્ર ગોખણ પટ્ટીથી માણસની બુદ્ધિ વિકાસ થતો નથી. માણસ વિચાર કરે કે કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવે એની પાસે પ્રોબ્લેમને કેવી રીતે જેને કહે છે ને સોલ્વ કરો, કેવી રીતે આગળ વધવું, એ વિચાર કરે તો એમાંથી એને કંઈ વિચાર આવે છે, એમાંથી કંઈક વિચાર હોય છે અને એમાંથી એ કંઈક સોલ્યુશન કાઢી લાવી શકે છે. આપણે ત્યાં સામાન્ય વસ્તુ કહીએ કે આપણે ત્યાં અત્યારે જે ખાસ કરીને કારીગરો કહીએ જોઈએ, માનો કે ડેવલપમેન્ટ માટે કારીગરો જોઈએ, સુથાર હોય, કડીઓ હોય કે બાકીના ઇલેક્ટ્રિશિયન હોય કે બધા જ આજે શું છે કે એ લોકોને એકચ્યુઅલી જે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ મળવું જોઈએ એ મળતું નથી. એના કારણે આપણા લોકોની એફિશિયન્સી બહુ ઓછી છે. એવું છે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આપણે સ્ટુડન્ટ જાય છે, ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જાય છે તો વખતે ઇન્ડસ્ટ્રીનું એને પૂરું જ્ઞાન હોતું નથી, એને ફક્ત પર્સનલ જ્ઞાન હોય છે. તો ઇન્ડસ્ટ્રીનું જ્ઞાન મળે એ સાથે અમે ઇન્ડસ્ટ્રીની સાથે બેસીને જેને કહે છે ને પ્રોગ્રામ બનાવીએ છીએ, વિદ્યાર્થી એ ભણતરની સાથે પુસ્તકના જ્ઞાન સાથે બને ચાલુ ઇન્ડસ્ટ્રીનું પણ જ્ઞાન મળે અને એમાંથી પછી આગળ કેવી રીતે બધું ડેવલપમેન્ટ કરો એ વિચાર કરે એ જાતનું અમે છોકરાઓને સ્ટુડન્ટને કરતા હોઈએ છીએ. આ ખૂબ જ પ્રેરણાદાયક બાબત છે કે સમાજની અને ઔદ્યોગિક એટલે ઇન્ડસ્ટ્રીની જે જરૂરિયાત છે એને ધ્યાનમાં રાખીને અભ્યાસક્રમો અપાય છે અને એ પ્રમાણે જ આગળ વધાય છે. નવી રાષ્ટ્રીય શિક્ષા નીતિમાં પણ આ જ વસ્તુને જોર આપવામાં આવ્યું છે, આના ઉપર જ મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે કે શિક્ષણને વ્યવસાયલક્ષી બનાવો, શિક્ષણને જીવનલક્ષી બનાવો અને શિક્ષણને સમાજલક્ષી બનાવો, જેથી કરીને નવા ભારતના નિર્માણ માટે આપના યુવાનો, આજના યુવાનો યોગદાન આપી શકે. એક એવો આપને સવાલ પૂછવાનું મન થાય કાકા કે તમારી લીડરશિપની અંદર આ જે આખો પ્રોગ્રામ ડેવલપ થયો જેમાં તમે સામાજિક દાયિત્વની સાથે સાથે શૈક્ષણિક સંકુલની અંદર પણ જોડાયા અને ત્યાં પણ તમે લીડ કરો છો, તો એવા સંજોગોમાં આપના માટે પ્રેરણાદાયક કઈ વસ્તુ હતી? આપને ઇન્સ્પિરેશન ક્યાંથી મળ્યું કે આ બંને વસ્તુ કરવાથી આગળ સમાજની અંદર સારું યોગદાન આપી શકાશે? પહેલી વસ્તુ મને બાળપણથી જ કંઈક ને કંઈક સમાજ માટે કરવું જોઈએ એ જાતની જેને કલ્પના હતી અને એ મને નાનપણથી જ જે ધાર્મિક ગ્રંથો રામાયણ, મહાભારત, ગીતા એમાંથી મને પ્રેરણા મળી હતી અને એટલા માટે જ જે પણ કંઈ કામ લઉં એ કામ લઉં સારી રીતે થાય, કેવી રીતે થાય, ટોપ થાય એ જાતનું હંમેશા હું ચિંતા અને ચિંતન કરતો હતો. કોઈ પણ માનો કે હું મારો વ્યવસાય કરતો હતો એન્જિનિયરિંગમાં, કન્સ્ટ્રક્શનનો, તો પૈસા કરતાં હું કામની ક્વોલિટી સરસ કેવી થાય, સારું કામ થાય એની વધારે ચિંતા કરતો હતો. આને કારણે મારો પહેલેથી અભિગમ અને કોઈ પણ સમાજનું માત્ર હું કમાવાની સાથે જ કંઈક ને કંઈક એનજીઓ સાથે સંકળાયેલો હતો અને જો એનજીઓ સાથે સંકળાયેલી એમાં પણ જેને કહે છે મારું યોગદાન આપતો હતો.
હું એમ માનું છું કે આપણને સમાજે બહુ આપ્યું છે, તો આપણે પણ સમાજને ક્યાંય આપવું જોઈએ એ ભાવના સાથે હું કામ કરતો હતો. એને કારણે હું આ જેને કહે છે ને સરળતાથી કરી શક્યો છું. ખૂબ જ સરસ. આ એક ખરેખર પ્રેરક બાબત છે કે આપ ધર્મથી પ્રભાવિત થયા અને ધાર્મિક વાતોને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે આપણું સમાજ જીવન અને એમાં યોગદાન આપવાનું નક્કી કર્યું. આજના યુવા વર્ગને આપના તરફથી કોઈ એવી શીખ કે જે આત્મનિર્ભર ભારત અને નવું ભારત જેની આપણા પ્રધાનમંત્રી શ્રી પરિકલ્પના કરી છે, માત્ર આ રાજકીય સ્લોગન નથી, પણ યુવાનોને એક આહ્વાન છે કે આપ આ જર્નીમાં જોડાવ અને આ રાષ્ટ્ર જે મહાન છે અને એને ભવિષ્યમાં ગ્લોબલ લીડર બનાવવા માટે, વૈશ્વિક ગુરુ બનાવવા માટે કેવી રીતે આગળ વધી શકાય. કોઈ પણ પ્રક્રિયા જે છે એનો કોઈ શોર્ટકટ નથી હોતા. એના માટેનું એક તમારે પ્લાનિંગ કરવું પડે છે, ખૂબ જ એની પાછળ મહેનત કરવી પડે છે. અને આ પ્લાનિંગ સાથેની મહેનતની સાથે ઈશ્વર કૃપા અને વડીલો સાથે હોય, જ્યારે વ્યવસ્થા સાથે હોય, તો ચોક્કસપણે આપણે નવા ભારતનું નિર્માણ કરી શકીએ. આપને એટલો છેલ્લો સવાલ પૂછીશ કાકા કે યુવાનો માટે આપનો સંદેશ, આજની નવી જે જનરેશન જે છે, જેને આપણે વોટ્સએપ જનરેશન કહીએ છીએ, જેને બધું તરત જોઈએ છે, ત્વરિત જોઈએ છે, અત્યારે ને આજે જ જોઈએ છે, એ લોકો માટે ધીરજ, ખંત અને પોતાની પ્રામાણિકતા, આ ત્રણ વસ્તુને આગળ લઈને કેવી રીતે જવું, એના માટે આપનો સંદેશ. મિત્રો, આપણે આપણા વ્યક્તિગત માટે આપણે કંઈ કામ કરીશું, કોઈક મેળવીશું, એમાંથી આપણને પૈસા મળશે, અને એ પૈસાથી આપણને સુખ મળશે. બરાબર છે ને? સારી રીતે રહેવા મળશે, ગાડી મોટર હોય કે રહેવા મળશે, ખાવા પીવા મળશે, બધું છે. પણ આ સુખ એ ક્ષણિક સુખ છે. પણ જે બીજા માટે કામ કરશું, આપણે સમાજ માટે કંઈ કામ કરશું અને કંઈક આઉટપુટ આવશે, તો તમને એ છે ને શાશ્વત આનંદ મળશે. તમને શાશ્વત આનંદ માટે, આવશ્યકતા માટે છે પોતાના વ્યક્તિગત નિયમો માટે બહાર બીજા માટે પણ આપણે કંઈક કરીએ તો જ આપણને જેને કે જીવનની સાર્થકતા કરે છે. અને એમાં જ આપણને, એટલે જ હું એમ કહું કે અત્યારે હું જીવનના લાઈફના છેલ્લા અવસ્થામાં છું, ત્યારે મને એમ થાય છે જે વસ્તુ હું કરી શક્યો છું, થોડું ઘણું હું કરી શક્યો છું, એનો મને સંતોષ છે. એટલે કે મેં જેટલું જેને કે જે ભોગવ્યું છે એનું મને કંઈ યાદ નથી રહેતું, પણ જે મેં કર્યું છે એનું મને સંતોષ છે. એટલે જીવનમાં જો આપણે એવું કંઈક કરીશું બીજા માટે, તો જ એ આપણે એ આનંદ શાશ્વત હશે. અને આ દુનિયા છોડીને જઈશું ને ત્યારે આપણને જેને કે આપણે એક જાતનો આનંદ અથવા જેને કહે છે ને કે એક સંતોષ થશે. એ જ વસ્તુ કરું છું. ઈશ્વર આપને દીર્ઘાયુષ્ય અને નિરામય સ્વાસ્થ્ય આપે. પણ જે સૌથી અગત્યની વાત છે, જે આપે યુવાનોને કન્વે કરી, કે તમે જે પણ સમાજ માટે કરો છો, દિલથી કરો અને પ્રામાણિકતાથી કરો. યુવાનો ચોક્કસ આ સંદેશો યાદ રાખશે. હું એક પ્રશ્ન સુરેન્દ્ર કાકા જોડે પૂછવા માંગુ છું. આપે અમદાવાદના જે પ્લાનિંગ છે એમાં ઘણું બધું યોગદાન આપ્યું છે. અમારા પાસે ઘણા બધા સ્ટાર્ટઅપ એવા છે જે કે સિવિલ કન્સ્ટ્રક્શનની લાઈનમાં છે, જે કે નવા મટીરિયલ્સ શોધી રહ્યા છે, અથવા તો જે કે આખી લાઈનમાં કામ કરવા માંગે છે. આપણે એવા સ્ટાર્ટઅપ છે અને એવા જે યુથ છે એને કઈ રીતે મદદગાર થઈ શકીએ છીએ, અને આપણે આ આખી લાઈનમાં કન્સ્ટ્રક્શન અને આર્કિટેક્ચરની લાઈનમાં કઈ પ્રકારના એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ તથા ઇનોવેટિવનેસના અવસર દેખાય છે? કન્સ્ટ્રક્શન્સમાં છેલ્લા ઘણા વખતથી બહુ જ બદલાવ આવી રહ્યો છે. માનો કે છેલ્લે એમ કહીએ કે અત્યારે અમદાવાદની અંદર 70 માળના મકાનોની પરમિશન્સ મળવાની સરકારે જાહેરાત કરી છે. તો હવે 70 માળના મકાનો બનવાના હોય તો એ જાતની ટેકનોલોજી બનાવવા માટેનું અહીંયા આગળ જેને કહે છે ને એન્જિનિયરોને એ જ્ઞાન હોવું જોઈએ. હવે એ જ્ઞાન ના હોય તો બહારથી લાવી અને અહીંયા આગળ કરવું પડે આપણે. એવી રીતે અનેક
માનો કે કન્સ્ટ્રક્શન મટીરિયલ્સમાં પણ અનેક જાતની મટીરિયલ્સ ઉપલબ્ધિ થઈ છે બરાબર છે. પહેલાના અત્યારમાં ઘણો બદલાવ સખત આવી રહ્યો છે અને એ બદલાવ આવતો રહ્યો છે. તો ઉપરાંત જે મોટા હાઈરાઇઝ બિલ્ડિંગો જે કહ્યું 70માના એની અંદર બીજા પણ જેને કહે છે ને ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમો હોય, ફાયર સેફ્ટી હોય, ઇલેક્ટ્રિસિટી હોય, પ્લમ્બિંગ, વોટર સપ્લાયસ, એન્વાયરમેન્ટ, ભૂકંપને કારણે આપણે વિચાર કરીએ કે ભૂકંપ આવ્યો તો, અર્થક્વેક આવ્યો તો એના કારણે આખી ટેકનોલોજીમાં ચેન્જ કરવું પડે. અહીંયા આગળ લોકોને જે પહેલાં તો ભૂકંપ પ્રૂફ બનાવવા પડ્યા, આપણે અર્થક્વેક પ્રૂફ બનાવવા પડ્યા, એ જાતના કે ડિઝાઇન કરવી પડી. એ જાતને એટલે જે બદલાવ તો આવતો હોય છે એ બદલાવની સાથે અપગ્રેડ કરવું પડે. એટલે જે અત્યારે આ વ્યવસાયની અંદર સંકળાયેલા છે એન્જિનિયર, એ લોકોના પણ પિરિયોડિકલી વર્કશોપ થવા જોઈએ અથવા અપગ્રેડ કરવા માટે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ એન્જિનિયર્સે આગળ આવી અને એ લોકોને એક્સપર્ટોને બોલાવીને બધાની સાથે એક્સપર્ટ આવી એ લોકોને અપગ્રેડ કરવા જોઈએ, જેથી આપણે સારી રીતે આપણે જે કંઈ કરવાનું છે આપણે કોમ્પિટિશન્સમાં બાકાની સાથે ઊભી રહી શકીએ, ક્વોલિટી વાઇઝ પણ આપણે સારા મકાનો કરી શકીએ. ये करवानी आवश्यकता है. मीनवाइल मैं अनुरोध करता हूँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी अंजू शर्मा मैडम, जो हमें थोड़े से जो आई हब की इनिशिएटिव्स हैं और जो कामकाज हो रहा है उसके बारे में हम सबको एड्रेस करेंगे. माननीय श्री सुरेंद्र काका, श्री जयसुख भाई. हाँ जी, नमस्कार मैडम. प्रोफेसर हिमांशु पंड्या, श्री नागराजन, हिरणमय. हमने अभी इतनी देर सुरेंद्र काका के और जयसुख भाई के व्यूज सुने कि किस तरीके से उन लोगों ने अपनी अपनी यात्रा पूरी करी और पूरी क्या करी, मतलब शुरू करी और शुरू करके आगे बढ़े और आज भी इतना योगदान वो दे रहे हैं. जयसुख भाई ने किस तरीके से अपने फादर की कंपनी को डाइवर्सिफाई किया और अजंता जो एक सिर्फ क्लॉक बनाती थी, एंड आई रिमेम्बर उस वक्त भी अजंता ने जब वॉल क्लॉक्स बनाना शुरू किया था तो इट हैड ब्रॉट रेवोल्यूशन, बिकॉज उससे पहले वॉल क्लॉक जो थी वो सिर्फ घर में एक हुआ करती थी, और जब अजंता की वॉल क्लॉक्स आई तो उसके बाद घर में हर रूम में वॉल क्लॉक्स आ गई. 80 रुपए की या 70 रुपए की, 70-80 रुपीज की उस वक्त वॉल क्लॉक आया करती थी. मैंने ये बता रहे थे कि पहले जो वॉल क्लॉक थी, जो घड़ियाल था, वो सिर्फ फक्त ઘરમાં એક જ હતું, અને પછી અજંતાના ક્લોક્સ આવવા માંડ્યા ત્યારે ઘરમાં દરેક દીવાલ ઉપર વોલ ક્લોક શરૂ થઈ ગયા. અને આપને કદાચ ધ્યાન નહીં હોય, you may not be knowing that, but your father would have known it very well. Around 27-28 years back, when I was assistant collector in Rajkot, that time I had gifted a lot of Ajanta clocks to family planning beneficiaries. અને ત્યારે એટલું બધું ફેમિલી પ્લાનિંગનું ડ્રાઈવ ચાલતું હતું અને અમે લોકો જે બહેનો ફેમિલી પ્લાનિંગ માટે આવતા હતા એને ઘડિયાળો આપતા હતા, અને એમાં અજંતાના ઘડિયાળો અમને મફત મળતા હતા અને આપના કંપની તરફથી ઘડિયાળો આપવામાં આવતા હતા. આપને કદાચ ધ્યાન હોય તો હું એસડીએમ હતી રાજકોટની અને જગદીશન સાહેબ કલેક્ટર હતા. ત્યારે અમે બહુ આપનું લાભ લીધું છે. પણ યોર ફાધર વુડ બી નોઈંગ બેટર બીકોઝ આઈ હેડ known him better. But that is what I am trying to say કે અજંતા ક્લોકે આટલું બધું એક રેવોલ્યુશન વોલ ક્લોક્સમાં ઇન્ડિયામાં લઈ આવ્યા, અને તે પછી જે રીતે આપે એને ડાયવર્સિફાય કર્યા છે, that is really really very commendable. I have જે સંસ્થા ગુજરાતમાં આપણે બનાવી છે, ગુજરાત સરકારની 100% ઓન્ડ કંપની છે અને ટોટલી નોન પ્રોફિટ કંપની છે. અમારો મુખ્ય હેતુ એ છે કે અમે સ્ટાર્ટઅપને લગતા કોઈ બી ફેસિલિટી જે વિદ્યાર્થીઓને જરૂરી હોય તે આપણે વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચાડીએ. અમારું કામ મોટાભાગે સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટઅપમાં છે અને એલ્યુમનાઈને પણ આપણે કવર કરીએ છીએ. ઇનોવેશનને, આંત્રપ્રિનરશિપને વેગ આપવાનો એ આઈ હબનું મુખ્ય હેતુ છે. આઈ હબ લાસ્ટ યર ક્રિએટ કરવામાં આવ્યું હતું અને હવે એના નવા બિલ્ડિંગનું ભૂમિપૂજન પણ કરવામાં આવ્યું છે.
અત્યારે અમે કેસીજી કોમ્પ્લેક્સમાં એક ટેમ્પરરી એકોમોડેશનમાંથી ઓપરેટ કરીએ છીએ. આપને જણાવતા મને આનંદ થાય છે કે સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટઅપ એન્ડ ઇનોવેશન પોલિસી સુરેન્દ્ર કાકા જાણતા હશે કેમ કે ચારુસતમાં સારું કામ થઈ રહ્યું છે. એટલે આ પોલિસી હેઠળ 2.5 વર્ષના 3 સમયગાળાની અંદર આપણે લગભગ 700 જેટલા પેટન્ટ અને 500 ઉપર સ્ટાર્ટઅપ શરૂ કરાવી શકીએ છીએ સ્ટુડન્ટ્સ મારફતે. અને અન્ય રીતે જે પ્રોગ્રેસ થઈ છે તે જુદી. એનાથી જે ગુજરાતના લોકો હતા જે ઇનોવેશન કરતા હતા પણ એને આગળ ફોર્મલાઇઝ કરવાનું અથવા તો એને આગળ કમર્શિયલાઇઝેશન સુધી માર્કેટ સુધી પહોંચાડવાનું બહુ લિમિટેડ વેમાં કરતા હતા. એના આખા પ્રવૃત્તિમાં સ્ટુડન્ટ સારી એવી રીતે જોડાયા છે. આઈ હબ પોતાના કાર્ય જે કોવિડના સમયના દરમિયાનમાં અત્યારે બધું કાર્ય ઓનલાઈન અમે કરી રહ્યા છીએ. ઓનલાઈન ટ્રેનિંગથી માંડીને ઓનલાઈન વેબિનાર્સ, કોર્सेस, કેપેસિટી બિલ્ડિંગ આવું બધું આઈ હબ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે. અને આઈ હબમાં સારી એવી 25 માણસોની ટીમ કામ કરે છે જેમાં આ પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવે છે. આઈ હબમાં 100 અમે લોકો વેબિનાર સ્ટાર્ટઅપ સાથી વેબિનાર કર્યા છે જેમાં એમિનન્ટ પર્સન્સને બોલાવીને અને એમના સાથે વાતચીત કરીને વિદ્યાર્થીઓને મોટિવેટ કરાય, ઇન્સ્પાયર કરાય. એટલે એ આપણા પ્રયત્નો કર્યા છે. તેની સાથે આપણે ઘણા બધા લગભગ 17 જેવા ફ્લેગશિપ પ્રોગ્રામ્સ શરૂ કર્યા છે. એમાં ફ્લેગશિપ પ્રોગ્રામ્સમાં સ્ટાર્ટઅપ સાથી છે કે સ્ટાર્ટઅપ સમર્થ છે કે સ્ટાર્ટઅપ એન્ગેજ છે કે સ્ટાર્ટઅપ માઇન્ડ ટુ માર્કેટ પ્રોગ્રામ છે. એ પ્રકારે ઘણા બધા પ્રોગ્રામ્સ આપણે શરૂ કર્યા છે અને એ પ્રોગ્રામ થકી આપણે વિદ્યાર્થીઓને સપોર્ટ આપી રહ્યા છીએ. હવે અમારું અભિન એ છે કે ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે અમે લોકો જોડાઈએ અને આઈ હબનું ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે મોટા પ્રમાણમાં પાર્ટનરશિપ થાય જેથી કરીને જે ઇન્ડસ્ટ્રી અને સ્ટુડન્ટ્સ વચ્ચેનો ગેપ છે. માઇન્ડમાં ઘણા બધા આઈડિયાઝ હોય છે અને એ આઈડિયાઝ જે છે એમના માઇન્ડમાં જ ન રહી જાય. એ આઈડિયાઝ બહાર નીકળે, પ્રોટોટાઇપના ફોર્મમાં ડેવલપ થાય. એ બધું સપોર્ટ અમે ફાઇનાન્શિયલી, ટેકનિકલી બધું અમારી સંસ્થાઓ મારફતે આપીએ છીએ. હાયર એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યુશન, પ્રાઇવેટ, ગવર્મેન્ટ ગ્રાન્ટેડ બધી સંસ્થાઓ મારફતે અમે સપોર્ટ આપીએ છીએ. અને તે પછી એને માર્કેટમાં લઈ જવાનું એક મોટું ચેલેન્જ છે. જે ચેલેન્જ માટે અમે વિદ્યાર્થીને અને આઈ હબના સેટઅપને ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે જોડવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. એના ભાગરૂપે આઈટીસી સાથે અમે એમઓયુ સાઇન કર્યું છે. બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ સાથે સાઇન કર્યા છે. હજી પેટીએમના અદાની કંપની જોડે, રિલાયન્સ કંપની જોડે, અન્ય કંપનીઓ જોડે, નેસ્લે કંપની જોડે જે એમઓયુ છે અત્યારે નેગોશિએટ થઈ રહ્યા છે. અને તે સિવાય પણ ફોર્મલી જ નહીં, ઇનફોર્મલી પણ ઘણા બધા આંત્રપ્રિનર્સ, સક્સેસફુલ આંત્રપ્રિનર્સ, ઉદ્યોગપતિઓએ પોતાના મારફતે ઘણા મારા એન્ટરપ્રિનર્સને મેન્ટરિંગ કરવાનું, સપોર્ટ કરવાનું એમણે ઓફર આપી છે, પ્રસ્તાવ આપ્યું છે. એટલે એ રીતે અમે લોકો આગળ વધી રહ્યા છીએ. જયસુખભાઈ, આપ અજંતા કંપની ચલાવો છો. મારી એવી ઈચ્છા છે કે અજંતા કંપની સાથે પણ સુરેન્દ્ર કાકા સાથે તો અમે જોડાયેલા છીએ કેમ કે ચારુસત જે છે એસએસઆઈપી નો એક મોટું એક અભિન્ન ભાગ છે. પણ આપની સાથે પણ આપની કંપની સાથે જોડાઈએ અને થોડા વિદ્યાર્થીઓ જે એન્ટરપ્રિનર્સ છે, આગળ કામ કરવા માંગે છે, એ લોકો ની સાથે એને આપનું માર્ગદર્શન મળે અને ઉદ્યોગના ક્ષેત્રે અને પોતાનો જે પ્રોડક્ટ છે એને માર્કેટ સુધી લઈ જવામાં એને આપનો સપોર્ટ મળે. એ પ્રમાણે અમે આગળ વધવા માંગીએ છીએ. અમે લોકો ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી રાઇટ માટે ખાસ કરીને એક કોર્સ શરૂ કર્યા છે. 70 મોડ્યુલ્સનો આ કોર્સ છે, 70 અવર્સનો આ કોર્સ છે. અને આ કોર્સમાં 5000 ઉપર દેશ વિદેશથી લોકો આમાં જોડાયા છે અને આ અભૂતપૂર્વ સફળતા આ કોર્સને મળી છે. અને વિશ્વમાં, ભારતમાં જ નહીં, વિશ્વમાં એક યુનિક ટાઈપનું કોર્સ આઈ હબે શરૂ કર્યા છે જેને અમે પછી હવે વિદ્યાર્થીઓ માટે
બીજો પ્રોગ્રામ પણ શરૂ કરવાના છે સ્ટાર્ટઅપ રનવે, જેમાં સ્ટાર્ટઅપ કઈ રીતે એમને કરવાનું એ પણ શરૂઆતથી અમે એમને માર્ગદર્શન આપવાના છીએ. ઘણા બધા પ્રમાણમાં ઇનિશિયેટિવ્સ આપણે આઈહબમાં શરૂ કર્યા છે અને આ કોવિડના સમયના લાભ અમને મળ્યું છે, કેમ કે જે અન્ય પ્રશાસનિક કામગીરી ઓછી થવાથી આ પ્રકારની જે કામગીરી છે જે ઓનલાઈન થાય છે એના માટે દરેકને ઘણો સમય મળ્યો છે અને તેનો અમે લાભ લીધો છે અને આપનું પણ અમને લાભ મળ્યો છે. એ માટે હું આ બધાની આભારી છું અને આવી જ રીતે સતત આપ લોકો આઈહબ સાથે જોડાયા રહેશો તેવી મારી લાગણી છે અને અનુરોધ છે. આ પ્લેટફોર્મ ઉપર આપ આયા અને અમારા વિદ્યાર્થીઓને એડ્રેસ કર્યું તે બદલ હું આપનો આભાર માનું છું. થેન્ક યુ.